السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ نے عزت مآب چیف منسٹر صاحب پنجاب مکرم سردار پرکاش سنگھ صاحب بادل کا پیغام مکرم سردار شیخواں صاحب سے سن لیا تھا۔ اب ہندوستان کے مختلف صوبہ جات کے گورنرز ایم پیز کے جو پیغام جلسہ سالانہ کی مبارکباد کے سلسلے میں آئے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ عزت مآب جگن ناتھ پہاڑیا جی گورنر ہریانہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت بھارت دوارا قصبہ قادیان ضلع گرداسپور پنجاب میں 29 سے 31 دسمبر 2012 تک 3 روزہ سالانہ جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس میں 30 دسمبر کو جلسہ پیشوان مذاہب کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ مذہبی، سماجی اور دیگر فلاحی تنظیمیں ملک و سماج کی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کے جو اعلیٰ کام کرتی ہیں وہ قابل تقلید ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عالمگیر احمدیہ مسلم جماعت ہے جو اپنے اصول محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے مطابق عالمی محبت اور بھائی چارہ کو بڑھا رہی ہے۔ میں جلسے کی کامیابی کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر لوکیش چندر شرما صاحب گورنر سیکریٹریٹ راجستھان کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، راجستھان کے مہامہم راجیپال شریمتی مارگریٹ الوا کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کا 121واں جلسہ سالانہ 19 سے 31 دسمبر تک گرداسپور پنجاب میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ عزت مآب گورنر صاحبہ جلسہ کی کامیابی کے لیے مبارکباد دیتی ہیں۔ سینٹرل منسٹر آف سول ایویلیشن گورنمنٹ آف انڈیا کے سی وینو گوپال صاحب کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا ہے کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ ہندوستان اپنا 121واں جلسہ سالانہ گرداسپور پنجاب میں 29 تا 31 دسمبر منعقد کر رہی ہے۔ میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ جماعت اس کام کو رضاکارانہ کر رہی ہے اور اس جلسے کے ذریعہ جماعت اپنا پیغام محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ جلسہ سالانہ لوگوں کی روحانیت اور انسانیت میں ترقی کا موجب بنے۔ ایک بار پھر میں آپ کو اس کامیاب جلسے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ سریش کاشی ناتھ جی ممبر آف پارلیمنٹ بھیونڈی مہاراشٹر کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مکرمیان، اس سرزمین پر امن اور محبت کی تعلیم دینے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے سن 1891 میں پہلا جلسہ سالانہ منعقد کیا تھا۔ اس سال 29 دسمبر تا 31 دسمبر تک احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے جلسہ کا انعقاد گرداسپور پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اس جلسہ میں امن اور سکون کے ساتھ مسلم معاشرے کی اخلاقی قدروں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ امن اور محبت کا پیغام دینے والے اس جلسہ سالانہ کے پروگرام کو مہاراشٹر کے بھیونڈی حلقہ کی طرف سے دلی مبارکباد۔ پروفیسر رام شنکر کٹھیریا جی ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ لوک سبھا آگرہ کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر سرو دھرم سمیلن یعنی جلسہ پیشوان مذاہب 29، 30 اور 31 دسمبر 2012 کو قادیان ضلع گرداسپور پنجاب میں منعقد کر رہی ہے، جو کہ مذہبی رواداری، سماجی اتفاق اور آپسی بھائی چارے کے لیے قابل تقلید ہے۔ میں عالمگیر جماعت احمدیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ ہمارے پڑوسی صوبہ ہریانہ کے چیف منسٹر صاحب عزت مآب بھوپندر سنگھ ہڈا صاحب کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا ہے۔ آپ تحریر کرتے ہیں، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ احمدیہ مسلم سنستھا کا سالانہ جلسہ قادیان ضلع گرداسپور میں 29 سے 31 دسمبر 2012 تک ہو رہا ہے۔ بھارت ایک عظیم ملک ہے۔ اس میں مختلف قومیں، مذہبوں اور فرقوں کے لوگ رہتے ہیں۔ سبھی مذہبوں اور فرقوں میں رسم و رواج، رہن سہن، لباس اور زبان الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اتحاد کی ایسی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اتحاد و اتفاق کی روح پھیلی ہوئی ہے۔ جس ہریانہ صوبے سے میرا ناطہ ہے وہ بین المذاہب اتحاد کی سرزمین ہے۔
कुरुक्षेत्र की पाक ज़मीन पर भगवान श्री कृष्ण ने इंसानियत को गीता का लाजवाल पैगाम दिया था, उसी पाक ज़मीन पर मशहूर सूफ़ी संत शेख चहली का मकबरा है। इसी तरह पानीपत में महान सूफ़ी संत हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर का मकबरा सभी के लिए इज़्ज़त का है। हरियाणा में सभी त्यौहार तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर मनाते हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात का मूल मंत्र यानी बुनियादी मकसद मोहब्बत सब के लिए, प्रेम किसी से नहीं है। यह जमात इंसानियत की खिदमत में वक्फ़ है। ये पैगाम दुनिया में अमन व मोहब्बत और आपसी भाईचारे की कड़ियाँ मजबूत बनाने में अहम हिस्सा डाल रहा है। मुझे यकीन है कि ये सालाना जलसा भाईचारे का पैगाम देने में कामयाब रहेगा। इज़्ज़तमाद राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिब श्री अशोक गहलोत साहब का यह पैगाम मौसूल हुआ है। आप बयान करते हैं, मुझे ये जानकर बेहद खुशी है कि अहमदिया मुस्लिम जमात गुरदासपुर पंजाब में 121वें जलसे का 29 से 31 दिसंबर 2012 तक सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में आयोजन किया जा रहा है। इंसानी मोहब्बत और सभी मज़हबों में यकजहती बढ़ाने की मंशा से ऐसे जलसों की अपनी अहमियत है। इससे खुदाई खिदमत के साथ आपसी भाईचारा, गरीबों से हमदर्दी, अच्छी तालीम को बढ़ावा देने और नेक असूलों पर चलने का पैगाम आवाम तक पहुँचता है। ये खुशी की बात है कि इस जलसे में हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों से भी समाज के मुख्तलिफ़ तबकों के मुअज़्ज़िज़ और अक्लमंद दानिश्वर हज़रात शामिल हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जलसा मुल्क की आवाम में इंसानियत, कौमी इत्तेहाद, सुलह पसंदी, अमन, चैन और इसकी बहबूदी की राह दिखाने वाला होगा। इस मुबारक मौके पर मुझे याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस जलसे की कामयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। केरल जो बहुत दूर का हमारा सूबा है, वहाँ की चीफ़ मिनिस्टर साहिब ओमन चंडी साहिबा तहरीर करते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जमात अहमदिया हिंदुस्तान अपना 121वां जलसा सालाना दिसंबर 2012 कादियान में मुनक़्क़िद कर रही है। मेरी तमाम शामिलीन जलसा को तहे दिल से मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जलसा सालाना शामिलीन के लिए यादगार और ख़ुशी का मौजिब हो और शामिलीन जलसा इस जलसे के बरक़ात से जमात अहमदिया की समाजी खिदमात को मज़ीद फैलाएँ। मेरी दुआएँ और नेक तमन्ना। वीरेंद्र बेनीवाल साहब स्टेट मिनिस्टर राजस्थान की तरफ से पैगाम है। वो जलसे की मुबारकबाद देते हुए तहरीर करते हैं, मैं इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद की ख्वाहिश करते हुए अहमदिया मुस्लिम जमात और जलसे में शामिल होने वाले ज़ायरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कोशिश मुल्क की इत्तेहाद और आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने की जानिब मददगार साबित होगी। मेरी दिली मुबारकबाद। भगवान सिंह कुशवाहा साहब MLA विधायक खेड़ा आगरा दिली मुबारकबाद देते हुए तहरीर करते हैं कि ये जलसा मजहबी रवादारी और आपसी भाईचारा और समाजी भाईचारा का अलंबरदार हो। मैं खुदा ताला से दुआ करता हूँ कि इस प्रोग्राम को हमारे मुल्क और आमनी अमन के लिए कामयाब करें। रामजी लाल साहब सुमन साबिक सेंट्रल मिनिस्टर आगरा तहरीर करते हैं दिली मुबारकबाद देते हुए कि ऐसे ही जलसे आज की ज़रूरत है। हम प्यार और मोहब्बत से रहें। अलग अलग मज़हबों के मानने वाले लोग और उनके मज़हब की इज़्ज़त करें। समाज में आज जो तफ़रक़ा चाहने वाली ताकतें हैं उसे गिराने में ये जलसा मुफीद साबित हो। मेरी दिली मुबारकबाद। शिव कुमार राठौर साहब राज्य मंत्री UP तहरीर करते हैं कि ये जलसा मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारा और समाजी इत्तेहाद का अलंबरदार हो। मेरी ओर से दिली मुबारकबाद। इसी तरह महाराष्ट्र से रुपेश लक्ष्मण महात्रे साहब MLA भिवंडी मुंबई तहरीर करते हैं, जो मराठी में है उसका तर्जुमा इस तरह है, मोहम्मद इनाम गौरी साहब चीफ़ सेक्रेटरी को अहमदिया मुस्लिम जमात की 121 सालाना जलसा पर खाकसार की तरफ से बेहद मुबारकबाद। 121 साल पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दोबारा ज़िंदा करने के लिए हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने अहमदिया मुस्लिम जमात की बुनियाद रखी थी। ये जमात दुनिया की वाहिद ऐसी जमात है जो दुनिया के 203 ममालिक में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हुए काम कर रही है। इमसाल हिंदुस्तान के पंजाब सूबा में तकरीबन 80 ममालिक के नुमाइंदगान हिदायत पाएंगे। आपकी मजहबी और समाजी कामों की तबलीग व इशाअत
اسی طرح ترقی پذیر ہوتی رہے، یہی میری آپ کو اور آپ کی جماعت کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں۔ اس مذہبی اور سماجی ذمہ داری کو جو آپ نے اٹھائی ہے اسی طرح ترقی پذیر ہوتی رہی، یہی میری دلی خواہش ہے۔ جزاک